अगे मेरा वीर जो भी हाँ जी अमृतपाल जी, अगे जो भी मेरे वीर जुड़े हैं उन्हां नाल आप जी विचार साझा करो। वीर अलियास जी भी जुड़े हैं, असीं उन्हां नूं भी बेनती करते हैं कि वो चार शब्दां दी सांझ साडे नाल जरूर पाउण। ते बाकी मेरे वीर भी बहुत सारे सूझवान जुड़े हैं, क्योंकि मेरे तो सारे ज़्यादा सूझवान हैं, ते वो अपने शब्दां दी सांझ जरूर पाउण जी, ये बेनती है। सो महाराज शेर सिंह विष्णु शेर भगवान सिंह जी। विष्णु। हाँ जी वीर मंगल सिंह जी अपना टाइम लो। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 अकाल पुरख महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी प्यारी संगत, सत्संग दे विच मौजूद सारिਆਂ ਨੂੰ दो हथ जोड़कर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी के जयकारे प्रवान होण जी। विचार जो है वो मैं समा मंगिया सी थोड़ा मैनू को दूजे बने कॉल आ गई और वीर जी होना ने प्यारे गुरसिख वीर जगजीत सिंह इन्होंने विचार किया है हरबाणी के आधार पर, और जो कोई मेरे मन की इच्छा सी इस बाणी नाल विचार करन दी, ओदा काफ़ी सारा पार्ट वीर जी होना ने आप ही आप जी नाल साझा किया, जो मैनू हुण समा ज़्यादा लैण की जरूरत नहीं कि जो वो मैं कहना चाहता सी वो वीर जी होना ने भली भांति बहुत वधिया सुचज्जे तरीके नाल आप नाल साझा किया है। मैं धन्नवाद हाँ वीर जी का। सो बिल्कुल जो उन्हें कहा है वीर जियां ने सत है, इस तरह की एका एक दूसर ना कोए, वो ही एक महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जिन्हों ने 52 साल घुवेंड की धरती के उत्ते खेड करन तो उपरंत जोत स्वरूप संभल शरीर दे विच भी जो लैणे देने गुरसिखां दे भगतां दे दिते, उही ब्राह्मण गॉड है, उही अकाल पुरख है, उही महाराज शेर सिंह है, उही महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान है। सब पासे उही है। बेस मुड अकाल पुरख महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ही ने, उन्होंने घुवेंड की धरती ते खेड की, उन्होंने संभल शरीर दे विच बह के संगतां दे घरों घरी जाके लैणे देने दिते, विहार भगताए जी, सब कुछ उही ने जी। सो इहदे विच कोई भी भुल भुलेखे वाली गल नहीं है जी। जो पाए जाते ने संगतां अगे बेनती करांगे जी कि हर बाणी के रूप दे विच बहुत तगड़ा एक अथाह समुंदर भंडार हजूर शहंशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ने संभल शरीर दे विच बह के लिखवाया और संगतां दे हाजिर किया जी। और संगतां उस बाणी नूं आप पढ़न ते उन्होंने विचारन ते बहुत सारे भुल भुलेखे दूर हो जाते हैं। हुण भी बाणी पढ़ी है जी, और बाणी जिहड़ी आ वो चीज़ां सब साफ कर रही है। किसी नूं पुछण पछाउण की लोड़ ही नहीं, परमेश्वर किरपा कर दिंदे ने जे दिल तो उहदे को रहम मंग के किरपा मंग के आपां उहदे अगे अर्ज करते हैं भी साडे ते किरपा कर, ते वो सारे सवालों के जवाब आप दे दिंदे ने।
बस मैं इन्ना ही कहंदा होया हजूर शहनशाह जी तो और ओदियां जो ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੋਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਖ ਵੀਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਵੀਰ ਅਮਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਲਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। तो हंग महाराज शेर सिंह शेर विष्णु सिंह भगवान विष्णु दी जय। नहीं वीर जी, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हो, क्योंकि गरज से पढ़ रहे हो तो कोई बात है ही नहीं, तो आप लोग जिक्र करते रहिए। हम लोग तो आप लोगों से कुछ सीखने के लिए जुड़ते हैं, नए की कुछ सिखाने के लिए। तो आप लोग उस अकाल पुरख के साथ रहे हुए हैं, उसके इतने करीबी हैं, तो आप लोग जो भी जिक्र करते हैं हम तो उस जिक्र को सुनने वालों में से हैं। हम आप लोगों को क्या बता सकते हैं, हम लोग तो एक परछाई भी नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हैं, तो हमें आप बस सुनने वालों में रखें, ज्यादा बेहतर है। वीर जी, मेरी बेनती है कि देखो, जो आप जी ने बोला कि परछाई नहीं है, इससे मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। क्योंकि महाराज पूरन सिंह जी ने ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਛਬੀ ਪੋ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਘਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਭਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆਪ 4 शब्द इंसान जरूर पा के जाओ। चलिए ठीक है साहब, आप कहते हैं तो जरूर 2 बात की जाए। आज लिखत थी जी कि चित्त बसा पार ब्रह्म। जी। अब ये चित्त को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो इसके पीछे अगर आप गुरु ग्रंथ साहब के सुखमणि साहब में भी जाएंगे तो वहां जी आपको पहला लफ्ज यही मिलेगा कि चित्त बसा पार ब्रह्म। जहां पे भी जाते हैं तो वहां पे बात आती है चित्त की। तो चित्त है क्या चीज, क्यों यहाँ पे अकाल पुरख के साथ जगह देने की, उसे बैठाने की बात कही गई। तो 24 तत्व का ये शरीर है, जिसमें 5 महाभूत होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इस तरीके से ये 20 होते हैं। उसके बाद आता है एक हृदय प्रदेश।
उसको एक प्रदेश का नाम दिया। इस हृदय को, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो कहा, ना अकाल पुरख को मन में बसाइए, ना अहंकार में जगह दीजिए, ना बुद्धि में जगह दीजिए। उसके लिए जो है चित्त है। तो ये चित्त क्या है? जिसमें बसा बहुत स्पेशल जगह। तेरे जी में क्या है? जी तू करना क्या चाहता है? जी यानी कि जो डिसीजन लेने की बात है, तो जब तू डिसीजन ले, तो बस वो तेरा डिसीजन ना हो, वो अकाल पुरख का डिसीजन हो। तो तेरी जिंदगी उस अकाल पुरख की शरणागत में जाके उसके मुताबिक हो, उसके हुक्मनामे के साथ हो। जी वीर जी। अगर आपने हुक्म रजाई पे चले, जिस अकाल पुरख ने इतना बड़ा खेल खेला, जो 994 जुग चौकड़ी के बाद आज आया, जिसने लारा देता रहा अभी तक अवतारों को, पैगंबरों को, गुरुओं को, जो जिसके नाम की नमाज पढ़ाते रहे, जिसका नाम देते रहे, जिसको सजदा करते रहे, जिसकी पूजा कराते रहे, आज वो भक्तों के लिए आया। तो आज उसने उन भक्तों के लिए अपने आप को सेवादार बना दिया। आप बहुत आगे तो मत जाइए। अगर आप पहले ग्रंथ में ही देखो, देखो पहला सवाल यही उठता है जब कोई ज्ञानी होता है ना, वो चाहता है कि जैसे मैं भी उन्हीं में से हूँ कि ये महाराज शेर सिंह है कौन, ये कहाँ से आ गए, कैसे बन गए, क्या बात हुई। तो इसके लिए 1 नंबर ग्रंथ में ही एक लिखत है, बहुत छोटी सी। वहां पे कह रहे हैं कि मैं इस जीव के ऊपर, इस गुरुमुख के ऊपर बड़ा तारणहार हूं। इसे ना जम घेर सकता है, ना जम पत्थर मार सकता है। मैं जब आता हूं तो इसे साथ लेके जाता हूं और अपने पास रखता हूं। तो वो हमारे साथ है, अपनी जोत में जोत मिलाता, कहता बस वो मेरे नित्य दर्शन करता रहता है। तो आज अकाल पुरख ने इतने बड़ा काम किया जो आज तक नहीं किया था, वो सिर्फ इन गुरुमुखों के लिए, इन भगतों के लिए। ये भगतों पे कितने कितने बड़े कष्ट आए, उन कष्टों को वो आज तक इग्नोर करता रहा। यहाँ तक कि कष्ट देखिए, अभी 2-4 दिन पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 जो साहिबजादे थे, देखिए दीवार में चिनवाए जा रहे हैं। किसके नाम पे? लड़ाई किसकी है? उस अकाल पुरख की। चारों साहिबजादा कुर्बान कर दिए गए, पिताजी की कुर्बानी दे दी गई। सारे काम किए किसके लिए? एक अकाल पुरख राजी हो जाए। लेकिन अकाल पुरख ने फिर भी कहा 250 साल बाद, और 250 साल बाद आके तब वो खेल खेला। पहले ही ग्रंथ से, पहले ही सफे से जब आप बात करते हो, तो आप समझिए कि आप उससे बात कर रहे हो जो कायनात का बनाने वाला है। वो क्या नाम दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, किससे बच रहा है, क्योंकि उसने इस बार, कहते हैं कि मैं तो किस उसके लिए आया। अब अगर आप लोग कहें तो जरा सी चीज है, मैं थोड़ा अगर पढ़ के देखूं, अगर आप परमिशन दें तो। आप लोगों की इजाजत है? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आप
विचार बड़े अच्छे दे रहे हो, लोट है। जब बात आती है विटनेस की, तो ये पहला ही ग्रंथ है, जरा सी बातें हैं वो, लेकिन बहुत गहरी बात है। हम्म, 16 मगर। ये 16 मगर की है एक लिखत। बोला मगर, अच्छा जी, ठीक है जी जी। दया धार सिख उद्धारे, जम कंकर ना इनको मारे, हम्म, जी अंत समय प्रभ होवे सहाई, महाराज शेर सिंह लिखत कराई, दर्शन दे देह छुड़ाए। यानी के बदन से जब आत्मा इसको छोड़ेगी तो उससे पहले वो मैं दर्शन देगा। दूंगा। जोत विच जोत मिलाए, हम्म, आवे न जावे बिल्कुल फिर बिल्कुल रहावे, बिल्कुल। और सच घर बैठा नित दर्शन पावे। ईशर सागर कवल सिक होए, गुण निधान विमल प्रभु होए, कवल कुंभ काया दा रचिया, करी मेहर आप प्रभ रचिया सचिया। अब देखिए कैसे अपने आप को रचा उसने, करी मेहर आप प्रभ रचिया। ये सचिया नहीं रचिया है बेसिकली, या सच्चा किया ये भी कैसे, लेकिन रचिया वर्ड होना चाहिए ये। करी मेहर आप प्रभ रचिया, मल मूत्र दा ए जो पाठ, पाठ कहते हैं बर्तन, यानी कि जो शरीर गढ़ा, जिस विच जोत जगाई ललाट। हम्म और कहते हैं देखो अंध घोर आप पर्व बसिया, हम्म। इस अंधेरे में कौन बसा, वो पर्व पर बसा। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। अपना भेद ना जीव नु दसिया, अपना भेव नहीं जनवाया किसी को, हम्म, अपनी वस्त पर्व आप टिकाई, नाड़ी 72 देह बनाई, इंद्रलोक शिवलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ तजाया। जी सबको तजा के जी। तो फिर कहाँ है आप, तो कहते हैं मैं बैठा था पाताल में। हम्म, पाताल में कहाँ थे आप, बाशक के ऊपर। कहते मैं शेषनाग की वासिक के ऊपर बैठा था। हम्म, तो कहते हैं पाताल विच सेज बाशक, मैंने तो परे हटाया, उससे भी छोड़ा हम्म, पाताल लोक को भी। बिल्कुल। और कहते हैं मात लोक विच खेल रचाया, जी शेर सिंह निराकार जे आया। निराकार नर आप कहाए, नर अवतार धार प्रभु आए, हम्म, त्रेते विच राम अवतारे, 14 कला विच देहधारी, फिर ब्राह्मण का मान गवाया, हम्म, परशुराम नु सर नहीं पाया। परशुराम ਦਾ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲकुल जी। है जी, त्रेता ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। परशुराम का मतलब होता है परशुराम, हम्म, नो सर नहीं पाया, कला दो ले खेर रलाया। उनमें 2 कलाएं थी, 14 कलाएं वहां महाराज रामचंद्र जी महाराज के अंदर। 14 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 16 ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ। अब कहते हैं होया दुआ पर कृष्ण मुरारी,
द्वारका वासी कीती खेल अपारे, उठी मति आप पर्व कीती, घर पांडव कौरव बदली नीति। यानी कि पांडव के और कौरव के घरों में क्या नीति बदली। कहा कलयुग विच कला पर्वधारी, सरस ताई हुण पाई खुआरी, ऐसी दुर्गत इनिदी होए, सतगुर मणि सिंह बिना राखे ना कोई। रखे ना कोई। चार कार गुर सिखा अगर होवे, जय जयकार। दुनिया में आग लगी हुई होगी, लेकिन जो गुरसिख होंगे जी, उनके घर क्या होगी? जय जयकार। जय जयकार होगी। जय जयकार करावे प्रभु आप, खन दे लाहे संताप। अब इसके आगे का जो खेल है, ये जो विष्णु कैसे बनता है, ये 10 नंबर ग्रंथ के अंदर है। हम्म, आपको कभी फिर प्रोग्राम होगा तो आप जरा जन्म पत्र देखिए कैसे बनती है। जी, कि यहाँ से शेष नाग के जो वाशक थे, इसके वे जो कहते हैं कि सहस्त्र मुंह और 2 सहस्त्र जीवा, यानी कि एक मुंह में 2 जीभ हैं। जी, 2 सहस्त्र जीव ने वहां ये भेद खोला गया जी, है जी। 2 जीभां सहस्र दियां जो सोहंग निर्गुण सरगुण जो जाप रही हैं। बिल्कुल आपने बड़ा प्यारा लेख है जी, हाँ बड़ा मजा आया है। चलिए तो 10 नंबर ठीक ਦਾ है, कभी फिर ਵੀ देखें। ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। जी, जी वीर जी, जी वीर व्यास जी। तो अब ये बात कही गई कि चित रसा बसा पार ब्रह्म, हम्म, तो हमने उसे वहां जगह देनी और हमारी जिंदगी उसके साथ जाए। तो जिसे हम, अगर आप इस दुनिया के अंदर एक बर्तन खरीदने भी जाते हो, एक घड़ा खरीदोगे तो उसे ठोक बजाई करके लेते हो। बिल्कुल सही है। तो आप अपनी इस सर्वोत्तम योनि की जिंदगी को किसके सुपुर्द करने जा रहे हो, तो उसके बारे में जानना आपकी जिम्मेदारी है। जी तो बिल्कुल ये जी। जो 24 ग्रंथ हैं, ये आपकी उसी जिम्मेदारी में उसको खरा उतारने के लिए कि जी, आप जहां जुड़ रहे हो बिल्कुल ठीक जुड़ रहे हो, घाटा नहीं खाओगे। कहा कि लोक माथर जोत धर, गुरमुख साचे संत जना, पहली चेत भाग लगाए, मंदर अंदर काया खेत, साचा बेड़ा कर तैयार, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, लख 84 फंद कटाए, अंतम ज्योति मेल मिलाए, जी। मानस जन्म न आए हार हार। यानी कि गारंटी ली जा रही है कि मानस जन्म में आपकी हार नहीं नहीं होगी। हो सकती। ये जो लख 84 का जन्मों का चक्कर है, आने जाने की जो है बात है, इससे भी फ्री। जी, ये भी तेरे जो है आनागमन खत्म। जी, और जिस मकसद के लिए तू इस दुनिया में आया था, उस अंतम ज्योति से मिलने के लिए, तो उससे तेरे मिलाने का ठेका लिया गया है। तो ये गारंटी है। तो इसलिए आप जिससे जुड़ रहे हो, वो क्या आपको गारंटी दी जा रही है, ये जानना जरूरी। उसके बारे में पता करना, पता करके जिन्हें ना हो उनके बीच में वो बात कहनी। अगर ये काम एक चलता है तो इससे बड़ा काम इस कायनात के अंदर कोई दूसरा नहीं, और इससे बड़ा काम खुद के लिए करना कुछ नहीं। तो इतनी बात करके मैं भी अपनी बात खत्म करता हूँ। तो हमारा शेर सिंह विष्णु महाराज शेर भगवान। सिंह विष्णु भगवान दी जय। वीर लियास जी, आपने जो लेख पढ़िया है 16 मगर ਦਾ बहुत ही प्यारा लेख सी और बहुत सारिया मतलब कि जो छुपियां हुईਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। आवाज आ रही है वीर जी? आवाज आ रही है? अमृतपाल? हाँ जी। हाँ जी। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਠੂਵਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਚੋ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਲਿਆਸ ਹੈ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੋਜ਼ਨ ਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं, इस काम के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। बाणी के लिए जब कोई सिख कोई सुनना चाहता है, 1.5 साल बाणी सुनने तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ यूपी जाके ऑल द वे। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂਜਲਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨੇਕੀ ਔਰ बदी ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। हम्म। तो शायद मैंने करेक्ट कर देना इलियास जी, आप भी मुझे ठीक करना अगर मैं इधर उधर की बात करूं, तो कहीं किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो मुझे समझ आती है, तो जो मेरा तजर्बा है, मैं वही बात कर रही हूँ। इलियास जी, आप सुन रहे हो? हाँ, नहीं मैं सुन रहा हूँ, आप ठीक बोल हाँ रहे हैं। जी, मैंने सुना था कि अभी हर वाणी में ये लिखा हुआ है कि जब आप आते हो मतलब मेरे सामने, तो फिर जो चित्रगुप्त है वैसे ते साडा हिसाब रखते हैं, पर ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰਮੁਖ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ जब तक मेरा तो यकीन था। हाँ जी, वो ऐसी बात कहते है कुछ? हैं बिल्कुल जी कि बिल्कुल बहन जी, सही कह रहे हो चंद्र आप। चंद्रगुप्त जो है वो हाँ लुक जी, जाता है, यमराज जो है वो दूर भाग जाता वो है। पास आता ही नहीं है जी गुरसिख के कभी, ना चित्रगुप्त आता है ना दोनों में यमराज। से कोई पास नहीं आते। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲਿਖਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। और एंजल्स जड़े फरिश्ते उनको भी पैदा किया अपनी तारीफ करने के लिए परमेश्वर ने। परमेश्वर ने यही कहा और कोई काम नहीं है तो आप नूर, लेकिन मेरी महिमा करो, मुझे वही पसंद आएगा मेरी बजाई जी। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਠੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी बिल्कुल बहन जी, सही है, आप बोलो। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਠੂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਨਮੁਖ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। बिल्कुल ਤੇ सही है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 17 ਹਾੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ नहीं आया, वो सारे रह गए पीछे ही। ऐसे ही इलियास जी ये भी है ना, जब मेराज का टाइम था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब का, तो फरिश्ते तो मतलब गैब्रियल जिब्राइल पीछे ही रह गए थे हाँ, जब वो मेराज जा का नहीं टाइम। सकते थे, उनके पर जल जाते। हाँ जी, तो बिल्कुल बात बेरी ठीक का है, पेड़ है, उसके आगे बिल्कुल 9 सही बात है। होती है। जी, जी। ये बिल्कुल यहाँ से पुष्टि होती है कि उस परमेश्वर की एक तजल्ली, उनकी रोशनी, उनका जलाल, ये सहन करना कोई आसान नहीं है। ऐसे ही जो सच्चे पातशाह महाराज पूरन सिंह जी को भी जिस जिस जगह भेजा गया, चाहे वो रामलीला मैदान है, ਚਾਹੇ तो ਸਰਵ-ਧਰਮ सम्मेलन है, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਭੇਜਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। जी बहन जी। अदरवाइज जिह जी क्योंकि ताकि मेरा जो बंदा है वो दूर से नजर आए, एक जी। मुकम्मल पावर बना के भेजा उन्होंने। जी। अदरवाइज कोई नहीं, इस तरह ते नहीं कोई जा सकता जी, इस तरह अपना मैसेज नहीं दे सकता जाके। उन्होंने नाल आपने आप हाजिर ने, परमेश्वर आप हाजिर है, जो भी दुनिया ਨੂੰ मैसेज दिता वो एक खुद विराजमान होके, ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਭਗਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਨਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਸਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰ ਅਵਤਾਰ 24 ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ SCPC ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜੇਠੂਵਾਲੀਏ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੂਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਫਟਕ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਓ। ਸੋਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਰਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਓ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਰਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 10:15 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਲੰਮੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇੱਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਓ ਸਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु सिंह भगवान विष्णु दी भगवान जय। की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु शेर सिंह भगवान विष्णु दी भगवान की जय। रहम करो पातशाह। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਘਵਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ, ਕਨਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ ਮਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ ਮਾਇਆ। पार ब्रह्म तेरी अचरज माया, पार ब्रह्म तेरी अचरज माया। ज्योत स्वरूपी खेल खिलाया, ज्योत स्वरूपी खेल खिलाया। ज्योत स्वरूपी खेल खिलाया, ज्योत स्वरूपी खेल खिलाया। आपे अपुल सब जगत भुलाया, आपे अपुल सब जगत भुलाया। आपे अपुल सब जगत भुलाया, आपे अपुल सब जगत भुलाया। नेह कलंक कल जामा पाया, नेह कलंक कल जामा पाया। नेह कलंक कल जामा पाया, नेह कलंक कल जामा पाया। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। बेमुखा बेमुख जीवा सर्ब भुलाया, बेमुख जीवा सर्ब भुलाया। बेमुख जीवा सर्ब भुलाया, बेमुख जीवा सर्ब भुलाया। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਕਨਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की भगवान जय। की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की भगवान जय। की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की भगवान की जय। जय। सोहंग महाराज शेर सिंह शेर विष्णु भगवान की जय। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਬੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਰ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਖ ਚਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਸਾਜਨ ਸਾਜਾ, ਵੱਡ ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਵੱਡ ਕਾਜਨ ਕਾਜਾ, ਜੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਮਾਝਾ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਦੇ ਉਪਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ 27 ਚੱਕ ਦਾ ਸੀ ਦਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂਬੂਆ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂਬੂਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਮਿਊਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਮਰਤਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਸਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਲਾਈਏ ਪੰਜ ਕਾਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਚਨਾਂ ਚ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਲਸੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ, 10 11 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10 16 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲਓ ਆਪਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਕਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, 4 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 2 ਫੁਲਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਛਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਵੀ। ਤੇ 4-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਘਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਚੋਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਠਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਭਰ ਲਈ ਦਾਲ ਦੀ, ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਤੀਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਬਚਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕ ਲਾਂਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਛਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਰੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਘੱਟ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲੂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਵੱਧ ਪਾ ਲਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਲੂ ਨਾ ਛਕ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਦੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ ਗਈ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਕਲਸੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨ। ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਪਰ ਗਏ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ 17 19 18 20 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੋਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਾਲ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਲੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਲੌਕੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਚਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਦਕ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਗਾ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਡੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਆਲੂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਹਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਖਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਦਿਨੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਡੀਏ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਥਾਲ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਜੜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਥਾਲ ਲਵਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਸੰਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਲਸੀਆਂ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਆਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ।
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੇਲੋ ਸੰਤ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਲਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਤੇ ਆਲੂ ਡੋਕੇ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਝੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਤਨ ਸਚਿਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਦਰਸ ਕਰਨਾ ਪੁਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਹਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਖੇਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦੀ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਅਮਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਮੈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ
ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ੂਮ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰਵਾਰ ਡੇਟ 30 ਦਸੰਬਰ 2021 ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।